салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони азиз, дӯстони гиромӣ, умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. Ва имрӯз боз ман Салим Султонзода бо тими расонаи Паймони Миллии Тоҷикистон дар хизмати шумо ҳастам ва ин канали мо аст Паймон Лайф. Умедворам хеле аз шумо обуна шудед дигар ва он дӯстоне ки ҳоло обуна нашуданд, лутфан обуна шавед ва инчунин шумо метавонед моро бо ҳамин ном, яъне Паймон Лайф, дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли TikTok, Instagram, Facebook ва Telegram пайдо кунед ва дар он ҷо наворҳо ва маълумотҳое ки мо пешниҳод мекунем дар он ҷо шинос шавед. Инчунин дӯстони азиз, мо сайти Паймони Миллии Тоҷикистон ҳам фаъол аст. Дар зер мо линк онро мегузорем. ҳатман он ҷо ворид шавед. баъзе матлабҳое ки ба таври нашр мекунем, мо онҳоро метавонед дар он ҷо пайдо кунед ва шинос шавед. ҳамин аст дӯстон, боқӣ умедворем ки ҳамагӣ хубу саломат ва имрӯз барномаи нави мо, барномаи навбатии мо рӯи эфир рафта истодааст. албатта аз ин пас мо барномаҳоро тасмим гирифтем ки ба таври сабтӣ аввал сабт кунем, яъне запис кунем, баъд ба шумо пешниҳод кунем, чун аз лиҳози техникӣ мо наметавонам ҳоло дигар ҳамчун як мустақиман наворҳоро пешниҳод кунем ва умедворам дар оянда ин ҳам ба роҳ монда шавад, яъне як наворҳои мустақим бо иштироки мардум, бо суҳбат бо мардум ба роҳ монда шавад. ва албатта дар ин суҳбатҳо мо афроди соҳибандеша, афроди мустақил ва сиёсатмадорон ва мутахассисони соҳаро даъват мекунем дар бораи ин ё он мавзӯъ суҳбатҳо гузашта бошем. дуруст аст ки мо хеле шуд, шояд як сол шуд ки барномаи охирони мо бо номи 60 дақиқа ки рӯи эфир мерафтанд танаффус шуда буд ва ҳоло ҳафтаи гузашта мо барномаи навро ба роҳ мондем ва дар он роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабириро даъват карда будем ва дар он мавзӯъҳои асосан рабт дошт ки ба ҳам Паймони Миллии Тоҷикистон, ҳам худи Тоҷикистон ва минтақа алалхусус қазияи Ховари Миёна ро баҳс карда будем. ва имрӯз мо барномае ки имрӯз мехоҳем бо шумо пешниҳод кунем, ин дигар мавзӯъаш дигар аст, мавзӯъаш фарқ мекунад ва мо ном гузоштем мавзӯъро сохтори ҷадид, ё мешавад гуфт ки сохтори давлатдории ҳокимияти ҷадид. барои ин баҳс мо барои суҳбат устод Алим Шерзамоновро, муовини роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва ҳамчун як шахсе ки аз озодандешони тоҷик ҳастанд даъват кардем то як суҳбати озод дошта бошем. дар ҳамин суҳбат албатта ин барномаи мо суҳбатҳои сиёсӣ ва таҳлилӣ ҳастанд ва баъзе мавзӯъҳоро мехоҳем дар ин ҷо таҳлил кунем. агар устод дар студия бошанд марҳамат. акои Алимро вориди студия кунед агар бошанд. салому алайкум Салимҷон ва тамоми тамошобинони барномаи канали Паймон Лайф. ма хеле вақт шуд ки бо шумо суҳбат накардаем ва бо тамошобинон ҳам суҳбат накардаем ва хеле хурсандиовар аст ки аз сар гирифта шуд барномаҳои шумо ва умедворам ки дигар чунин танаффусҳо нахоҳанд шуд ва мо бо тамошобинон, бо шаҳрвандони Тоҷикистон суҳбатҳое дошта бошем. саломат бошед. саломат бошед акои Алим. умедворам садои ман ҳам хуб аст, чун дар барномаи гузашта, баъд аз барномаи гузашта баъзе дӯстон гуфтанд ки садоат пасттар аст дар эфир. ба ҳамин хотир саъй мекунем камтар баландтар суҳбат кунем. дӯстони азиз, чӣ хел ки ҳозир акои Алим гуфтанд, ин барномаҳои мо, яъне мухотобони мо асосан худи тоҷикистониён аст, шаҳрвандони Тоҷикистон, ва барномае ки мо мехоҳем ба роҳ монем на ба як фарогири як мавзӯи хос бошад. умуман мавзӯъ бошад ки аз нигоҳи сиёсӣ ва таҳлилӣ бошад ва мавзӯъҳое бошад ки инсонро барои фикр кардан, барои тафаккур кардан водор кунад. яъне мехоҳем як суҳбати озод дошта бошем ҳама вақт
و حالا به همین سبب اگر شما دوستان عزیز تماشاگران گرامی درباره همین موضوع ها یگان فکر و نظر داشته باشد، البته در کامنت ها نویسید، در شرح ها نویسید، یا در خود همون فیسبوک هم که ما اینها رو در صفحه های خود میگذاریم در زیرش نویسید، یا به واسطه با من به مسنجر مراجعه کنید. البته هر موضوعی که هست است، هر سوالی که هست است که با ربط به موضوع داشته باشد یا یگان موضوع علاوه باشد، ما آماده ایم که یک صحبت آزاد با افرادی که در همین ساحه اندیشه خود رو دارن صحبت کنیم. همین سبب حالا با آقای علیم میخوایم در همین موضوعی که حالا گفتیم ساختار جدید، یعنی یک ساختار سیاسی صحبت داشته باشیم. راستی با آقای علیم ما پیشگی یگان مشورت علاوه خصوص نداشتیم، اما حرکت میکنیم یک صحبت خوب باشه. درست است آقای علیم؟ سلامت باشید. خیلی تو چیزی از دستمون آید، امیدواریم که برای تماشابین دلگیر کننده نباشد و با سوالهای خودشون پاسخ پیدا کنند در این صحبت‌های من و شما. خوب شده. ما بیشتر میخواستم که همین بعد از برنامه ما در ذهن تماشابین سوال‌ها پیدا شود. اینش به فکرم خوبتر است. بله. خوش، با بسم الله سر میکنیم اکا. موضوعی که حالا امروز میخواستم اکا علیم با شما صحبت کنم، این هم باشد ساختار سیاسی یک دولت، علاوه خصوص تاجیکستان. این البته مسئله جدی و حساس است. من کمتر روی اینترنت گشتم برای فهمیدن که چی نظام ها هست. اینا ببینید که حالا با تماشا برای که روشن‌تر شود برای تماشابینان، همین جمهوری تاجیکستان نظام حاکمیتش یعنی جمهوری پرزیدنتی است. پرزیدنت راهبر دولت است و همین نظام پرزیدنتی با خودش یک مثبت، یک طرفای مثبت دارد و یک طرفای منفی هم داشته است که ما متاسفانه دیده ایستادیم در تجربه تاجیکستان. طرفای مثبتش به نظر من طرفای مثبتش این است که حاکمیت در مرکز است و مرکز آن را اداره کرده می شود و از باید با دیگر جنبه‌های مثبت دارد. اما نقطه خیلی مهم منفیش آن است که وقتی که حکومت در دست یک کس قرار میگیرد و در نتیجه خواهیم نخواهیم به یک نظام دیکتاتوری آورده رسانده شده است که یک نفر تمام قدرت، تمام نظام ها، ساختارها در دستش است و حکومت را برد به سوی دیکتاتوری که و حالا امام الرحمن اون کار را کرده شده است. حالا هم میخواستم در همین باره با شما صحبت کنیم. شما نظام پرزیدنتی که حالا در تاجیکستان هست آن رو چه خیلی ارزیابی میکنید؟ یعنی از نگاه شما چه خیلی است؟ خب سلامت باشید. خب از همه پیش باید ما درباره نظام گفته درباره یک ساختار یا یک نهاد صحبت کنیم. ببینید در دنیا کم دولت های هستند که از نگاه ساختاری، از نهادینه دولتداری نهادینه برای مانده شده باشد. با چنین یک و متاسفانه تاجیکستان هم جزء چنین دولت هایی است که در اینجا نهادها شکل گرفتگی نیستند، نهاد دولت شکل گرفتگی نیست و در اینجا یک خواهیم نخواهیم حتی اگر جمهوری فرض کردیم پارلمانی هم کنیم، ما در تجربه قرقیزستان دیدیم، در تجربه سایر کشورهایی که ترکیه دیدیم، ترکیه که دموکراتیش اونجا یعنی تجربه دموکراتیش اونجا خیلی بویتر است، لیکن متاسفانه آمدیم و اونجا هم حتی همون دولت پارلمانی آمد به یک دولت خودکامگی تبدیل یافت، چون در اینجا نهادها قادر نبودند که پیش روی یک اشتهای خودکامگی یک شخص را گرفته باشند. ببینید حتی در ایالات متحده امریکا که یکی از قدیمترین گیریم
دولتی که نهادهای مستقل دولتداری در آنجا شکل گرفته بود امروز به چالش کشیده شده است، چون به سر قدرت نفر آمده است که اشتهای بلندی خودکامگی دارد و خیلی سوال برانگیز است که آیا ایالات متحده امریکا قادر خواهد بود که حتی اگر نهادها موفق شوند که از این چالش بیرون برآیند، امریکا الکی بعد از پرزیدنتی ترامپ همان امریکایی نخواهد بود که ما اون را تا این دوره میشناختیم. مهم نهادسازی است. متاسفانه در تاجیکستان امروز شروع از سال 1992 تا به این روز با وقفه کوتاهی که از سال 99 تا 2006 یک نوع جامعه مدنی رو کمی آزاد گذاشتیم و او رشد کردنی بود، در عموم در حیات در تاجیکستان شهروندان تاجیکستان در حیات سیاسی کشورشون شرکت نمیکنند و این مردمی که در حیات سیاسی شرکت نکند در اینجا جامعه مدنی البته که شکل نمیگیرد، رشد نمیکند و اگر جامعه مدنی شکل نگرفته و رشد نکرده باشد ما شاید به نیروهای خواهیم نیاز داشت که نیرویی که به سر قدرت بیاید و خودش تشبسکار ساختن یک نهادهای دولتی باشد که البته هر حکومتی که میخواهد حسابات دهنده نزد مردم نباشد، هر نفره یا نیروی به سر قدرت آمده منفعت دار به نهادسازی نیست. امروز حتی باز تکرار میکنم که در ایالات متحده گروه های به سر قدرت آمدن که دشمن اساسی این گروه همون نهادهای اینستیتوت دولت، دشمن اساسی اونها همین اینستیتوت دولت داری است. برای همین در تاجیکستان امروز متاسفانه ما اگر پرزیدنتی هم گوییم او پرزیدنتی نیست، حتی تا حد او پرزیدنتی نیست که ما یک روز در تاریخ تاجیکستان داریم در علی اسان روز پرزیدنت تاجیکستان میگن، ولی به نظر میرسد که همون روز رو که همون صحنه رو که قید میکنن به نظر میرسد که او روز پرزیدنت تاجیکستان نیست و او روز امام علی رحمانوف است، چون که ما با شمول امام علی رحمانوف اگر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رو گیریم 4 پرزیدنت داریم، 4م پرزیدنت رحمانوف است. یعنی اگر 2 پرزیدنت تمو انتخابی بودند، یکیش قور محکموف از طریق پارلمان انتخاب شده بود و دویمش رحمان نبیف عمومی خلقی و سیومش اکبرشاه اسکندروف که موقت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور بود و این 4مین پرزیدنت است که متاسفانه در همون صحنه‌ای که روز پرزیدنت قید میکنیم مردم تاجیکستان حتی درک ندارد که اونها چند پرزیدنت داشتن تو رحمان. یعنی ببینید اگر ما دولت پرزیدنتی هم بگوییم هست، این دولت پرزیدنتی نیست و در اینجا اگر دولت اتوریتری باشد در اینجا قانون ها هم به طور ساخته میشن که اون قانون ها برای یعنی چی بگویم امکانیتی خودسری برای قدرتمندان خیلی
بالا میرد، چون که در قانونهای را تهیه و قبول میکنن که این قانونها حد اکثری نامعینی داشته باشند. یعنی در لحظه های معین، در اتاق های معینی، ناحیه باشد، دیه باشد، شهر باشد، هر یک سر همان هر یک قلمدار با خواست خود قانون را پیاده می کند و ما دچار چنین یک دخورگی شدیم، پایمال شوی حقوق شهروندان می شویم که متاسفانه ما در آن قرار داریم. من میخواستم چند مثال دیگر بیارم، شاید چیز نشویم، یعنی با منالوگ تبدیل ندیم، شاید سوالای پیدا شده باشند. مرحمت و کمی بله. شما. حالا البته مثال هایی که حالا میخواستید بیارید فراموش نکنید. در ذهن ما یک سوال پیدا شد. نظام حاضره تاجیکستان اگرچه بگذار پرزیدنتی گوییم در داخل ناخنک، آیا در همین مرحله 30 سالی که در همین نظام پیاده شده است یگان مرحله بود که همین در تاجیکستان واقعا نظام پرزیدنتی وجود داشت؟ یعنی از نگاه ساختار، نه نفر بلکه ساختار، همچون ساختار در تاجیکستان یک مرحله شاید بود که ما میتوانیم گفتیم که همین دولت، نظام دولتداری مثل نظام پرزیدنتی فعالیت برده شده است. نظام پرزیدنتی خب متاسفانه در بعد از انتخاب شدن رحمان نبیف، البته این خدا رحمتش کند، اون کس هم آماده ساختنی یک نهاد دولتیه که اون رو دولت پرزیدنتی میگن، نمیتوانست باشد چون که او بنده خدا از دولت شوروی، یعنی کاتبی کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان که او در این دولت در اصل اگر بگیریم که پرزیدنت دولت، رئیس حکومت دولت او وقت حتی نمیفهمید که او رهبری کشور است، چون که در برابر وی رئیس کمیته مرکزی. متاسفانه ما با همان زبان صحبت میکنیم که جوانایی که امروز ما را تماشا میکنم، برای آنها ما باید خیلی وسیع‌تر همین رو فهمانیم که خیلی دولتداری داشتیم که در آنجا رئیس حکومت هیچ قدرتی نداشت. و بیایم یعنی خدا رحمتش کند، به او امکان هم ندادیم به رحمان نبیف دولت اینستیتوت های دولتداری پرزیدنتی را ساختن و آمدیم به سر قدرت آمدن امام علی رحمانوف. هر کاری کرده شد که اینستیتوت دولت اصلا ساخته نشود. همین نهاده که اون با نام دولت در دنیا فهمیده می شود ساخته نشده است. شاید بسیار تماشابینان در ذهنشان همین سوال پیدا شود که این دولتی که حاضر در اون تاجیکستان است، یعنی اون سرکوبی که دارد، اون چیز ساختارهای قدرتی که خیلی بگیریم، خیلی که اینا میگن ثبات رو تامین کردن، همین است. اگر دولتداری بفهمند و سوال پیدا شود که چخیل دولت نیست، دولت این یک اینستیتوت های دولتداری این اینستیتوت هستند، یعنی نوابسته به اونی که در آنجا
کی به سر قدرت می آورد؟ امروز رحمانوف پگاه با انتخابات با قاعده های معین نفر دیگر می آید و از این هیچ تغییرات کلی در دولتداری نمی شود، چون که نهاد کار میکند. در آنجا پرزیدنت است، در آنجا پارلمان است، در آنجا سودها هستند، در آنجا دیگر ساختارها هستند. و امروز ببینید، امروز حتی در سال 2020 انتقال قدرت رو برای انتقال قدرت شده قانون رو هم تغییر دادند و سن پرزیدنت شونده رو تا به 30 سالگی هم پایان آوردند، ولی آماده نشدند که او و پرزیدنت نو با از روی قانونی تاجیکستان بگذار او از طریق نه پر قانونی ولی یک نوع عوض کردن، یعنی انتقال قدرت رو آماده نشدن، چون که با رفتن رحمانوف، یعنی همین رحمانوف از سر قدرت رفتن در تاجیکستان، همون حتی به جای او رو تمی امام علی رو آوردن هراسیدن که مدیریت کردن آیا همون دولت رو میتوانند، چون دولتی که در آن اینستیتوت ها کار نمیکنن، در آنجا شخصیت ها اگر تصمیم بگیرند، این هر دفعه با عوض شدن قدرت و با امکانیت عوض شدن قدرت بسیار چالش ها پیش می آیند که به خاطر همین تا به همین روز همین حکومت نتوانسته است که در مسئله انتقال قدرت به تصمیم مشخصی بیاید و ما هنوزم در همین چیز نامعینه قرار گرفتیم، در همین دروهای باقی میمونیم که این طرفش خطر، اون طرفش چالش، اون طرفش دیگر، و این است. و مثالایی که گفتم ببینید، در دنیا همین شهروندای تاجیکستان گیریم، شهروندای روسیه گیریم، شهروندای سابق اتحاد شوروی که نتوانستند نهادهای دولتی رو بسازن، همهشون نسبت شوروی، یعنی چه بگویم، شوروی رو هنوز در ماتم شوروی ششتن، یعنی شوروی خوب بود. این برای چی؟ شوروی برای چی خوب بود؟ برای اون که دولت بود و آدم قطاری، آدمی که سحر به کار می رود، معاش باید داشته باشد، بیگه از کار می رود، حتی معاشش نرسد هم قاعده های معین، قانون های باشند که حتی قانونی که یعنی قانونی که بگیریم ناعدالتانه است، قانونی که احمقانه است به مانند قانون تنظیم یا دیگر قانون ها، لیکن اون قانون عمل کننده باشد. عمل کننده به معنایی که در نزد قانون همه برابر باشند و او قانون، من شهروند باید بدانم که کدام وقت همین قانونش که به فرزندم چه نام را گذارم که مجبور نشوم که از مرغاب بخیزم به دوشنبه برای اجازت نامه همون نام گرفتن. یعنی یک چیز معین باشد. حتی همین قانون احمقانه ای که نامگذاری فرزندان هم است، این هم معین باشد. یعنی برای یکیش وای دیگر خیلی عمل نکند و برای، یعنی که که همون چیز منصبدار خواست، کدام نوعی که خواست اون رو برای خودش معنی میکرد و مرا سرگردان میکند، یا خدای نخواسته مرا به زندان میبرد، مرا به شکنجه
چیز میکند، گرفتار بشکست میکنه. میبرد و این رو میگن خودسری، امکانیت خودسری دادن. برای همین من چی مثال خواستم آوردن در دنیا. بینید ایران، ساخت دولتداری ایران را حتی با اون نمی شود، نمیتونیم من و شما بگوییم که این دولت داری پرزیدنتی است ساختش، یا پارلمانی است یا شاهی است، هیچ چیز را نمیدونیم. لیکن در اونجا تجربه همین روزها نشان داد که اونها موفق شدند که همین خیل نهادهای را بسازند که بعد از قتل چقدر آدم های بلندپایه این نظام تکان نخورد. نه فقط از بین نرفت، نظام تکان نخورد، در حالی که یک ترامپ توانست تمام نظام امریکا را زیر سوال برد. بله، همینجا اکوی علیم میبخشید گپتون رو گم نکنید. مسئله ایران گپ زدید که یعنی با قتل کردن چند نفر از راهبران نهادها کار کردن، مستقلا خودمختار بودن. اما همینجا مثال آوردین هم که همه امام علی رحمان یک دو هفته ناپدید شد پیش از این قضیه ایران. تاجیکستان گویا به یک کرختی فرامد، از همون رئیس محله سر کرده تا راهبری مجلس های بالایی، پالات بالایی، یعنی هیچ کس نمیدونه چیکار کند. یعنی حالا به تماشابین گفتنیم هستم که نهادها فلج شدن چون که نهاد رو نساختن. درست؟ نهاد ما نداشته متاسفانه. اون نهادی که شاید در دوره اسماعیل سامانی بوده است و او تاریخ است، قسمش تاریخ است، قسمش افسانه شاید باشد هم، لیکن اون نهاد را نمیتوان به امروز آورد. لیکن متاسفانه از شروع از شاید عصرهای 18 تا به همین روز ملت تاجیک صاحب نهاد دولتی نبوده است. اما شوروی هم نهاد دولتی را برای ما نساخت، او نهاد هم نهاد دولتی نبود. برای همین همه اون کشورهایی که در سابق شوروی بودند تقریبا همشون با استثنای یک 3-4 دولت دیگر ها همشون به خیلی مشکل ها دست به گریبانند. برای همین نهاد نساختن. لیکن ببینید جمهوری اسلامی چه خیلی توانست است همین خیلی نهاد بسازد که ببینید من خودم همین همان نهاد را ساختم و قانون‌های را جاری کردن که شاید نه، برای من اون قانون‌ها اکثرشون قابل قبول نه. مثال فرض کردیم همان قانون اعدام کردن آدم و جوان و دیگر. من عموما در دنیا ضد حکم قتلم، در یگان جا نباید حکم قتل باشد. خب بسیار مسئله ها است، مثال به خاطر ایجاب کشتن و دیگر. لیکن اما قانون های خودشون، حاضر که ما قانون های احمقانه تنظیم و دیگر داریم، لیکن اون قانون ها در هر ناحیه هر خیلی عملی میشن، در نسبت هر شهروند هر خیلی عملی میشن. یک مثال با میلیون ها را صرف کرده تویش هم میگذراند اگر در مقام باشد، و یکیش را به خاطر 5 نفر میمون زیادی جریمه میبندند. یعنی مردم ما قانون در پیش همه برابر نه، چون نهاد نیست، چون دولت اون نفری که در قدرت تکیه زده است، در همون ناحیه، در قدرت، در دهه، در شهرچه در قدرت تکیه زده است، او خودش
با خواهش خود همون قانون رو معنیداد میکنند. بله. لیکن در جمهوری اسلامی آمدند همون قانونهایی که برای من قابل قبول نیستند. شاید من شهروند ایران باشم، بسیار قانونها قطعی ضد باشند، لیکن اون قانونها برای همه عمل میکردند و تا به همین روز عمل کرده ایستادند. و این است چیز بگویم ساختن نهاد پریموش است و چه میشود به فارسی افضلیت افضلیت نظام از بینظامی. اون بله. چیزی که ما در تاجیکستان داریم نوابسته از آنه که از نگاه ساختارهای قدرتی خیلی خیلی زیر کنترل آوردن، لیکن او بینظامی است، او نظام نیست. خدای ناخواسته 10% چالشی که ایران به بالای تاجیکستان بیاید همه در هم و بر هم میزنند. ما این رو تجربه کرده بودیم در سالهای 92. در چند ماه در تاجیکستان تمام اینستیتوت دولتداری از بین رفت، چون که او اینستیتوت وجود نداشت و متاسفانه امروز هم وجود ندارد. و ما نیاز ببینید، اگر تصور کنید که اگر امروز من و شما خب آمدیم مسئولی تصمیم شدیم در تاجیکستان، یعنی همین رژیم از سر قدرت بیرون شد و من و شما ما 2 نفر آمدیم مسئول تصمیم گیری هایی. ما چه نظامی را در تاجیکستان میخواهیم باشد و چقدر قدرت داریم که امان نظام رو همین سوال رو ما باید این برنامه امروزه ما البته که نمی شود که همه همین مسئله رو در اینجا چیز کرد به میان گذاشت، لیکن به همین سوال هم باید هر شهروند تاجیکستان برای خود پاسخ داشته باشد. بله، آن نظامی که امروز در تاجیکستان وجود دارد عاقبت آن به سر و سامانی است. عاقبت آن خواهیم نخواهیم روز می آید که باز همان خدای نخواسته سال 92 یا از آن بدتر یا افغانستان یا از آن بدتر، چون که همین نظامی که نظام شخص محور است بله نمی شود، چون نظامی که ستالین ساخت اون نظام را رحمانوف در عمرش نمی سازد، با تمام دار و دستش و با تمام از نسل به نسل اگرم انتقال شود، چون در سوریه دیدیم از پدر به پسر آمد قدرت، آمدند اینا چند سال در عموم قدرت کرده حکومت کردن، عاقبت بس به سر و سامانی آورده رسان. در کجایی که نگیریم که اگر در آنجا همچون نهاد دولت عمل نکند، ببینید دوره شاهی بود، اون نهاد است، یعنی او قاعده خود رو داشت. حتی در قصه ها می خوانده ایم، حتی در حالتهای تاریخی هم بودند که مثال شاه از میان می رود و وارث بی‌واسطه ندارد و می گفتند از خون اونها یک وارث را که می رفتن می آوردن تا به سر قدرت. این نامش مشروعیت و نهاد شاهنشاهی است. اونجا قاعده است که موروثی است و خون شاهی باید داشته باشد و میافتند. و حتی ببینید در شاهنامه میخونیم حتی همان رستم تهمتن و همان آدم پهلوان هایی که میتوانستند دولت
رو در چند ثانیه به دست بگیرن، در چند دقیقه به دست بگیرن، لیکن اونها می اومدند و می گفتند مشروع، حکم مشروع عراقی، حتی بله چیز حتی قابلیت فکریش ذهنیش هم پست باشد، نامش اما باشه یعنی از همان خون باشد. این از قاعده، او قاعده از میان رفت. ما حاضر نمیتوانیم که اون قاعده رو برگردانیم. قاعده ای که امروز داریم همین قاعده انتخابات است و اگر در انتخابات تقلب کردن، این برابر به آن است که مثال با قدرت شاهی با یک دروغ یک دهقان زاده رو سمزوانش رو آوردن، بله بیارند و نسبش رو درست کنم به یک شاهی و بعد که روی کارم روی افشا شد، بعد مشکلی به میان میاد. همین خیلی کار اکوی علیم حاضر همینجا درباره نظام شاهی گفتید و حالا و در مشروعیت گپ زدید، شاید در گذشته این رو در یگانجا گفته باشم. حالا به همین موضوع سوال دارم. سال 2015 پیش از انتخابات، وقتی که همین بسیار بعد از سال 2010 فشارها در داخل بسیار بودن در تاجیکستان، یک نفر یک حرف گفت که نمی شود که همین برای که نهادها کار کنند، قانون کار کند، قانون در تاجیکستان کار کند، نمی شود که همین امام علی رحمان رو شاه اعلام کنیم، خاطرش جمع شود که همون شاه است، داند که فرزنداش دیگر همین شاهی می رود، اما در تاجیکستان پارلمان باشد، قانون باشد، یعنی دیگر به هیچ کس فشار نآورد. چنین یک فکر آورد. همین چی میگه؟ ببینید تا اون دمی که ما در تاجیکستان جامعه مدنی رشد نکند، یعنی حیات سیاسی فعال نشود، حیات سیاسی، ما نمیتوانیم بگوییم که ما میایم جمهوری رو یک دولت پارلمانی میکنیم و اگر تصور کنید که دولت پارلمانی کردید و در اونجا باز یک حزب رنگ آلمان یا رنگ ایتالیا یا رنگ دیگر کشورهای دموکراتیکی، یک حزب میتواند چند دور انتخابات برنده انتخابات شود و همون یک شخص به مانند مارگارت تچر یا انگلا مرکل صدر اعظم شود. و این تصور کنید که در تاجیکستان، در قرقیزستان، در ازبکستان، من حتی انتظار داشتم از بیشتر همین کشورها که به خاطر به سر قدرت باقی ماندن، اینا میآیند و در یک مدت دولت پرزیدنتی رو به دولت پارلمانی تبدیل میدن و خودشون باز میآیند و سروزیر میشوند. هم در ازبکستان همین انتظار رو داشتم، هم در قرقیزستان، هم در قزاقستان، هم در تاجیکستان، که حتی هم در روسیه که این خیلی زیرکانه تر می بود، یعنی رنگی که ترکیه کرد، اردوغان کرد. تو اون دوره که اردوغان رئیس حکومت بود، حکومت اساسی بود، بعد که بعد پرزیدنت اساسی منصب شد پرزیدنت. همین خیلی دیگر در تاجیکستان اگر ما نتوانیم نهاد سازی را، ما متاسفانه حتی دولت رو پارلمانی هم دولت پارلمانی هم تاسیس نیم، متاسفانه در اونجا میتواند یک حزب باز همین خیل قدرت رو گرفته، همون یک حزب یک نفر است. امروز در روسیه بگیریم، در تاجیکستان بگیریم، در حتی حزب‌های سرشمار هم باشند، حتی در امریکا یک حزب یک نفر است. حاضر ترامپ نباشد حزب ریپابلیکن وجود ندارد. برای همین چیز ما نیاز داریم برای نهادسازی و هر نیرویی که امروز در سیاست فعال است، خود در بیرون از کشور باشد،
البته در بیرون از کشور من اونقدر این رو مثال خودم رو اونقدر چیز نمیشمورم یا مخالف یا سیاستمدار، چون که سیاستمدار و مخالف باید در داخل کشور باشد، در داخل کشور تلاش کند که همون خواسته های تعداد معین مردم رو پیاده سازد. چون سیاستمدار او یک نفر تنها نیست، از پس او خواسته های تعداد معین انتخاب کننده هاست که بعد معنیش سیاست همین میشه. لیکن نوابسته از همین همه ما باید به این سوال پاسخ پیدا کنیم، یعنی ما پگاه چرا میخواهیم در تاجیکستان پیاده سازیم. بله، به همین سوال چی پاسخ میدید خودتون؟ خب این سوال رو میگذاریم در شاید ذهن مردم، ماها به این سوال ها پاسخ پیدا کنیم. در این برنامه ها شما چندین برنامه رو باید پیاده سازیم. پیمان ملی تاجیکستان باید در برنامه ریزیش به همین سوال ها رو پاسخ پیدا کند. دیگر نیروهای سیاسی که نیت دارند در تاجیکستان اصلاحات را وارد سازند، اون اصلاحات نه عوض کردن یک خودکامه با خودکامه دیگر باشد، بلکه ساختن نهاد باشد. یک مثال آوردم از ایران، مثال دیگر میارم از سوریه که امروز اعلام اوی که آمد شرع میکند، یعنی اعلام میکند که نهادسازی میکند و در مدت معینی بعد 4 سال گفتن انتخابات عمومی خلقی برگزار میکنن. کاش که نیتهاش پیاده شود، کاش که او هم رنگ که بود و اسد نخواهد 30 سال دیگر حکومت کند و بیاید و نهادها را بسازد و خب رها کند و یک تجربه، یک نمونه در دولت اسلامی، در کشورهای اسلامی یک نمونه برای یک دولت متمدن ما داشته باشیم و به همون نگاه کرده حرکت کنیم. درست. اکوی علیم، اینجا یک سوال هم هست است. در گذشته همین سوال در ذهنم بود، حالا دیگر موردش هست به فکرم. چرا وقتی که همین در تاجیکستان شما از گذشته همین تاریخ سیاسی تاجیکستان خوب آگاه هستید، چرا وقتی که همین مکتب پرزیدنتی رو یعنی انستیتوت نهاد پرزیدنتی رو راه اندازی کردن، نایب رئیس جمهور یعنی چه خیلی ویسه پرزیدنت میگیم همین چیز رو جاری نکردن در تاجیکستان؟ با چی؟ حالا میبینیم در قزاقستان رفراندوم گذشت، از هم و انستیتوت نهادی ویسه پرزیدنتی رو جاری کردن، هم از پالاتی که پارلمانی که آنها دو پالاتایی بود مثل تاجیکستان و نمایندگان و سنات رو بیکار کردن و یک نهاد رو باقی ماندن. یعنی حالا ما سوال این است که برای چی در تاجیکستان همین معاون رئیس جمهور یا که ویسه پرزیدنتی نبود و ولی تغییر پارلمانی که در قزاقستان شد آیا در تاجیکستان هم باید شود یا نه؟ خب اون تغییراتی که در قزاقستان شده است متاسفانه تا اون دمی که نیت، یعنی ببینید جامعه مدنی در ما شکل نگرفته است، حیات سیاسی در ما وجود ندارد. برای این نیروهای را باید ما توانیم به سر قدرت بیاریم که این نیروها، یعنی این حزب باشد، این شخصیت باشد. مثال در سوریه یک شخص است، مثال اون نهاد رو ندیده ایستادیم اینو، مثال یک شخص باشد یا یک حزب باشد که بیاید و همین رو یک تشبث ساختن همین نهادهای متمدنی
دولتی رو کند و البته این چالش دارد برای خود امون. من و شما حضور پگاه رویم در تاجیکستان مسئول باشیم و همین رو پیاده سازیم، همون نهادها سر ما رو میخورن یا همون نهادها باعث میشوند که مردم از حق خود، مردم علاقه که به حیات سیاسی فعال شد او میآید از من و شما طلبات زیاد میکند که متاسفانه در شرایط کنونی بعد از سر قدرت دور شدن رحمانوف هر حکومتی که به سر قدرت نآید بسیار چالش های در پیش دارد که نمیتواند در کوتاه مدت خواسته های مردم رو برآورد و اگر حیات مردم در حیات سیاسی فعال شوند در کوتاه مدت همین اصلاحگران شاید در کوتاه مدت از قدرت دور شوند. ولی ما ببینید او روز یک برادر به من سوال کرد که ما اگر به تاجیکستان برگردیم، یعنی تاجیکستان ما نه عموما کسی که رحمانوف رو از سر قدرت دور کند چه رقم دولت رو تو میبینی با امکانیت ها، با رویاها، نه با امکانیت ها، با همون شهروندایی که ما داریم، با همون دانشی که ما داریم، با همون ملکه‌ای که ما داریم چی رو میبینی؟ من پاسخ دادم که هر دو نوع چیز است، یا یک خودکامه دیگری می آید، یعنی یک نیروی دیگری می آید که به تدریج باز خودکامه می شود، یا یک نیروی می آید که نهادسازی می کند. ولی در هر دو حالت هم باید، هر دو حالت هم از حالت کنونی بهترند. یعنی همون خودکامه نوی که پیدا می شود بهتر است از همین حالتی که حاضر داره. به کلام خاطر به اون خاطر که اون در ما عادتا مردمی که جانبداران همین رژیم ها هستند، رژیم های تاجیکستان، روسیه دیگر، اونا میگن که همینا خوردن، سیر شدن، باز نوا میاند و یا تا سیر میشن. نه، برعکس، همینایی که خوردند و خوردن دارند سیر نشدن، سیر نمیشوند و همون وسیله ها رو میدونن، تجربه های دارن برای همون خوردن ها که اون نوع آمدگی ها همون تجربه را ندارن. و اون نوع آمده ها اگر ما توانیم همین جامعه مدنی رو کمی هم باشد بیدار کنیم، اون نوع آمده ها نمیتوانند به اون مقدار قدرت برسند که این کونه ها رسیدن. یعنی اینها هم در گذشته چنین بودن که اینها هم در گذشته چنین بودن. چون ببینید در ابتدا، ببینید از سال 1997 تا 2010 حداقل بله کمتر بیداری بود. مردم تاجیکستان زندگی کرد، مردم تاجیکستان امید داشت، امید به آینده داشت. حداقل همین قدر سال باز پیدا می شود برای مردم تاجیک. درست. من و شما بر این آدم ها آزادانه به وطن رفته برگشته می توانند حداقل. بله حداقل. برای همین هر دو از همین حالت، هر دو حالت امکان پذیره که ما داریم بهترن و بهتر است که نیروهای بیاین که نهادسازی را شروع کنند، نهاد دولتداری را بسازند و اگر خدای ناخواسته باز موفق به چنین نشدیم، در هر حالت ایواز شدن همین رژیم بر ضرر ملت ختم نمی شود.
از نظر شما درباره با سوالم حال پاسخ عمیق نگرفتم درباره نهاد نایب پرزیدنت یا ویسه پرزیدنت همین چیز باید باشد یا نباشد از دیدگاه شما؟ نایب پرزیدنت ما داریم. نایب پرزیدنت تاجیکستان دارد، در یگان جای دنیا به نایب پرزیدنت نیست. در تاجیکستان نایب پرزیدنت هست رئیس پالاتای بالایی پارلمان. پالاتای بالایی پارلمان باید پالاتای بالایی پارلمان باشد. پالاتای بالایی پارلمان در کشورهایی است که اونها فدراسیا باشند یا حداقل مقامات محلی حکومت دولتی وکالت‌های بیشتر داشته باشد. رنگی لهستان، ما سنات داریم در لهستان. لهستان دولت اونیتاری است، فدراتیوی نیست، لیکن منطقه ها خیلی زیاد مختاریت ها دارند که می شود برای همون سنات چیز پیدا کردن، یعنی فعالیت پیدا کردن. لیکن در تاجیکستان که بجز یک شخص دیگر یگان کس مختاریت ندارد، یگان ساختار دولتی چه مرکزی باشد چه منطقوی یگان وکالت ندارد. در آنجا سنات بودن سنات این تماما یک چیز زیادی است. نایب پرزیدنت ما داشتیم در دوره انتخابات اولین پرزیدنت، ما نایب پرزیدنت داشتیم، ولی اون نایب پرزیدنت را هم رنگ که در روسیه یلتسین آمد روچکویا کرد سبکدوش، این خیلی ممکن نیست. نایب پرزیدنت آواز گرفته است، آواز مردم گرفته است. پرزیدنت حق ندارد او را برکنار کند. در تاجیکستان هم به فکرم نرزالله دوستوف بود نایب پرزیدنت. من معلومات پیدا نکردم در این باره. نایب پرزیدنت خدا رحمت کند رئیس جمهور رحمان نبیف به فکرم نرزالله دوستوف بود و نایب پرزیدنت نامزد به رئیس جمهوری دولت خدا نظر اصلدین صاحب نظرов بودند و اگر دولت خدا نظرов انتخابات رو میبرد اصلدین صاحب نظرов نایب پرزیدنت میشد. نایب پرزیدنت بله نایب پرزیدنت بود. لیکن در اونجا ببینید در تاجیکستان هم نایب پرزیدنت خود از خود گم شد، چون اگر ما نهاد دولتی نساخته باشیم، چه در روسیه نایب پرزیدنت بود در لحظه که وای چیز، یعنی در لحظه که برای پرزیدنت او چالش بنیاد کرد او گرفت او را کرد برکنار در حالی چون این حقوق رو نداشت. برای همین هر نهاده که ما فکر نکنید اگر ما شهروندان ما شهروند نشده باشند، بله شهروند نشده باشند هیچ از اینا نجات نمی شود. فقط به خاطر اون که باز تکرار میکنم که بیاید نیرویی که نهادسازی رو کند در تاجیکستان و در حاضر خب با امیدم که یک تجربه رو ما از سوریه میبینیم. آیا احمد شر می شود یک چی بگوییم برای نمونه شده میتواند یا نه برای جامعه مسلمان نشین؟ امریکا اولین پرزیدنت هایی که بودن همونا ساختن، اگر نه اونا میتونستن رحمان فا شود. حالا این اکوی علیم برای همین نهادها را واقعا زمینه گذاری کردن از نظر شما باید حرکت از زیر باشد، یعنی از شهروندان باشد، یعنی از فوندامنت، یا اینکه باید که یک راهبر باشد در بالا که همین فوندامنت رو آماده کند؟ در شرایط کنونی تاجیکستان باور ندارم که از پایان ما همین خیلی قابلیت داشته باشیم. در این مسئله ما
من چیزایی دارم، اندیشه‌ای دارم که چرا. و این برنامه یک ساعته ما الکی گذشت. صحبت باقی است. در برنامه آینده باز به این مسئله هم برمیگردیم که شهروند خودش شهروند خیلی خوب به فارسی همین گرجدانی بسیار خوب و چیز واضح فهمانده شده آمده تلفظ ترجمه شده است که شهروند این استقامت کننده شهر او باید اول شهر باشد بعد شهروند شود. در دیه شهروند اگر کشور 90 چند فایزش دیه باشد شهروند از کجا پیدا میکنه؟ مسئله رو دیگر طرف برده. سلامت باشید دکتر علیم. واقعا این سوالا رو دادید که باید من هم بالا فکر کنم که حالا درباره شهروندم و دیگرم چند دقیقه وقتم مونده است. اکوی علیم یک کشور دیگر هست است با یک نظام ساختارش برای من نافهما. شاید شما دونید شویتساریا 26 ولایت کانتون عبارت است. همین حکومتداری چه خیلی است در همین کشور؟ فهمیدم پرزیدنتش یک سال راهبری میکردن کوتاه، چون که وقتا ما او کنفدراسیا است. کنفدراسیا این جمعی دولت های که در زیر چتر یک دولت جمع شدند با یعنی داوطلبانه بعضی وکالت هایشان رو به حکومت مرکز تسلیم کردند. دیگر کانتون ها همشون حساب کنیم یک دولت مستقلند. همین خیلی در امریکا در ابتدای تأسیس یابی امریکا کنفدراسیا شد و امروز اگر به امریکا نگاه کنیم از تاجیکستان اونتاری تر میتابد، یعنی یک دولت شده است که خیلی یگانه عملا اونتاری شده است. لیکن کنفدراسیا برای چی؟ کنفدراسیا ها در دو حالت میشوند. یکی با پراکنده شوی یک امپراتوری به مانند شوروی که اسنگ یک کنفدراسیا شد و امروز اسنگش از بین تقریبا رفتگی. این است یک نمود کنفدراسیا. کنفدراسیا هایی هستند که به مانند امریکا از ابتدا آمدن هر شتات چیز خود داشت، دغدغه خود داشت و نمیخواست بسیار وکالت ها رو نمیخواست به مرکز دهد. چون من هستم، یعنی شتات ها در ما که محلچگی است و ما این رو یک ضعف میدونیم. در امریکا همین محلچگی رو استفاده بردن، چیز کردن، از ضعف آن رو به امکانیت تبدیل دادن و امروز امریکایی که میبینیم محض به همون خاطر امریکا شد که در ابتدا همون بزرگان این ملت اون رو کنفدراسیا کردن. نه اومدن سرکوب کنی هر یک شتات. شاید تو همین روز هم جنگی دومه پیدا میکرد یا خیلی پراکنده میشد، لیکن اونا اومدن گفتن خوب کنفدراسیا میکنیم، شما در شتات خود حق دارید. این روزم در یک گروه شتات ها حکم قتل است، در یک گروه شتات ها حکم قتل ممکن نیست. همین خیلی یعنی کنفدراسیا از فدراسیا همین خیلی فرق دارد. ساخت دولتداری شویتساریا را راستی خدا من پورا نمیدونم تا حدی که یعنی تا حد رشد کردند همون مردم تا حد به
رفاه رسیدن که حتی همون مردم خودشون نمیدونند که پرزیدنتشون که است و سروزیرشون که است و چی ساختاری دارن. حتی ما و شما که درباره مثال افغانستان اگر ما را پرسند یک قیامت گپ میدونیم، درباره امریکا میدونیم، لیکن درباره شویسر واقعا سال خیلی جالب گذاشتید ما نمیدونیم، چون که تا حد این دولت با آزادی و به رفاه رسیده است که حتی شهروندان خودش هم در قصه اون نیستن که چی ببینید تا حد با چیز چند سال پیش در امون اقتصادشون امون ذخیرهشون چنان زیاد بود است که ذخیره محصولات چی میگن چنان زیاد بود است که دولت خواست است به هر یک شهروند به مقدار نمیدونم چند صد ایورایی همین خیلی رایگان بده و رفرندوم گذرانده و مردم زید آواز داده است. پلا درکار نه. نه من برای چی از شویسر نام گرفتم اکو همین مردم ما تاجیکستان میگوییم که تاجیکستان این شویسر آسیا است. از نگاه گیوگرافی و اقلیم و طبیعت میگویم. حالا من میخواهم که همین مردم ما ملت تاجیک و من تاجیکستانی فکر کنم که آیا میشود همین تاجیکستان رو نه تنها با همین اقلیمش بلکه با نظامش به شویسر مانند کرده. یعنی ما دیگر تصورات ما از کوه و پشته و دره به نظام دولتداری و حیات تغییر دهیم. هر کاری شده نیست. فقط این سوال به شما نیست، سوال اکو به مردم است. آیا میخوان همین خیلی دیدن تاجیکستان رو؟ فکر کنم. سلامت باشید اکو علیم، یکم گفتنی داشته باشید. مرحمت، وگرنه وقت شما هم دیگر نمیگیریم. بسیار تشکر که قبول کرد. با تماشابینان همین مراجعت که در کشورهایی که برای شما خطر نیست آبونه شدن آبونه شوید، در آن کشورهایی که آبونه شدن برای شما خطر دارد آبونه نشوید، لیکن پیگیری کنید برنامه های ما رو و با ما باشید، حیات خود رو در خطر نگذاشته، آزادی خود رو در خطر نگذاشته پیگیری کنید و با ما باشید. سلامت باشید. خداوند نگهبانتون اکو علیم. تشکر که دعوت ما را قبول کردید. امیدوارم در برنامه آینده نیست از صحبت های شما بهره‌ور نشیم. خداوند نگهبان. همین بود دوستان عزیز برنامه که امروز میخواستیم پیشکش شما گردانیم. امیدوارم که جالب بود. موضوع های تحلیلی هستند، سیاسی هستند و هر فکر نظر داشته باشید البته در کامنت ها نویسید. و در آخر یک بار دیگر باز سوال تکرار میکنم، ما رو میتوانید در اینستاگرام، در تلگرام، در فیسبوک، در یوتیوب با نام پیمان لایف پیدا کنید. فکر و نظرهایتان رو نویسید. یگان موضوع جالب پیشنهاد میکردنی باشید اگر میتوانید به من شخصا نویسید در فیسبوک، در مسنجر. ما در خدمتیم. با خیر، خداوند نگهبانتان. خداوند به خانواده شما فیض و برکت دهد. سلام علیکم.